ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਜੀ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੀਪ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਤੇ ਦੀਪ ਦੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। Sri Guru Guru मैं तान दीवान तो है मेरे स्वामी, मैं तुझ आ गए अरदास। मैं होर थो नाही जिस पह करो बिनती, मेरा दुख सुख तुझ ही क्या जाना किव मरहेंगे, कैसा मरना होए। जे कर साहिब मनो ना बिसर, ता सहला मरना जित दिहाड़े तनवरी साहे लय लिखाए, मलक जे कन्नी सुनीदा मुँह दिखा ले आए। देह न गेह न नेह न नीता, माया मत कहा लोगारों। पत्थर न छतर न चवर न चावर, बहती जात हृदय न विचारो। बहती जात हृदय न विचारो। रथ न आसन गज सिंहासन, छिन में त्यागत नांग सिधारो। छिन में त्यागत नांग सिधारो। हर के सेवक जो हर पाए, तिनकी कथा निरारी रे। आवह न जाए न कबहू मरते, पार ब्रह्म संगारी रे। आनंद गुण निधान गुरु गरीब नवाज। हर के सेवक जो हर पाए, हर के सेवक जो हर पाए। हर के सेवक जो हर
कथा निरारी रे, तिनकी कथा निरारी रे, हर के सेवक जो हर पाए, हर के सेवक जो हर पाए। अब न जाए न कबहू मरते, अब न जाए न कबहू मरते, पार परम संगारी रे, हर के सेवक जो हर पाए, हर के सेवक जो हर पाए, हर के सेवक जो हर पाए। ऐसो एह संसार पेखना, ऐसो एह संसार पेखना, रहन न को पई है रे, सूदे सूदे रेख चलो तुम, सूदे सूदे रेख चलो तुम, नतर कुतका दिवई है रे, हर के सेवक जो हर पाए, हर के सेवक जो हर पाए, हर के सेवक जो हर पाए। तिनकी कथा निरारी रे, हर के सेवक जो हर पाए, हर के सेवक जो बारे बूढ़े तरुणे भैया, सब जमले जय है, मानस बकरा मूसा किलो, मीठ बलैया कई है रे, हर के सेवक जो हर पाए, हर के सेवक जो हर पाए। तिनकी कथा निरारी रे, तिनकी कथा निरारी रे, हर के सेवक जो हर पाए, हर के सेवक जो तनवंता अर निर्धन मनई, ताकि कछु न काली रे, राजा प्रजा सम कर मारे, राजा प्रजा सम कर मारे, राजा प्रजा सम कर मारे, ऐसो काल विधानी रे, हर के सेवक
हर के सेवक जो हर पाए, तिनकी कथा निरारी रे। हर के सेवक जो हर पाए, हर के सेवक जो। पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया, एह तजो जी जाली रे। बुजरे ज्ञानी मुआ है कौन, बुजरे ज्ञानी मुआ है कौन। बुजरे ज्ञानी मुआ है कौन, बुजरे ज्ञानी मुआ है कौन। बुजरे ज्ञानी देही माटी बोले
जो ज्ञानी हुए बुझरे ज्ञानी मुआ है कौन 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 देही माटी बोले बोल देही माटी बोले कौन बुझरे ज्ञानी मुआ है कौन बुझरे ज्ञानी मुआ है कौन बुझरे ज्ञानी मुआ है कौन बुझरे ज्ञानी मुई सुरत बाद अहंकार ओला मुआ जो देखन हार मुई सुरत बाद अहंकार ओला मुआ जो देखन हार ओ नामुआ जो देखन हार बुझरे ज्ञानी मुआ है कौन 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 जय कारण तट तीर्थ जाहि जय कारण तट तीर्थ जाहि रतन पदारथ कट ही माही रतन पदारथ कट ही माही बुझरे ज्ञानी बुझरे ज्ञानी मुआ है कौन बुझरे ज्ञानी मुआ है कौन बुझरे ज्ञानी हो ना मुआ मेरी मुई बनाए ओह ना मुआ जो रया समाए ओ ना मुआ जो रहे आसमाए बुझरे ज्ञानी मुआ है कौन 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 कहो नानक गुर ब्रह्म दिखाया कहो
जाता नदर न आया, मरता जाता नदर न आया, गुजरे ज्ञानी मुआ है कौन, 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 मुआ है कौन, मुआ है कौन। जैसे कोयल कोयली तैसे संसार, कूड़ कमावे आदमी बांधे कर बारा। जागो जागो सुते हो, चले आवण जारा, चले आवण जारा। ओ जागो जागो सुत हो, चलिया वन जारा। एह जो दुनिया दुनिया शहर मेला मेला, एह जो दुनिया दुनिया शहर मेला मेला, दस्तगीरी ना दस्तगीरी ना है। एह जो दुनिया दुनिया शहर मेला मेला, एह जो दुनिया दुनिया शहर मेला मेला, दस्तगीरी ना दस्तगीरी ना है। बंदे खोज दिल हर रोज, बंदे खोज दिल हर रोज, बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे। एह जो दुनिया दुनिया शहर मेला मेला, एह जो दुनिया दुनिया शहर मेला मेला, दस्तगीरी ना दस्तगीरी ना है। वेद कतेब इफ्तरा पाई, दिल का फिक्र न जाए। कतेब इफ्तरा पाई, दिल का फिक्र न जाए। वेद कतेब इफ्तरा पाई, दिल का फिक्र न जाए। दुख दम करारी जो करो, हाजिर हजूर खुदाए। करारी जो करो, हाजिर हजूर खुदाए। दुख दम करारी जो करो, हाजिर हजूर खुदाए। दुख दम करारी जो करो, दम करारी जो करो, हाजिर हजूर खुदाए। एह जो दुनिया दुनिया शहर मेला, मेला एह जो दुनिया दुनिया शहर मेला, मेला, दस्तगीरी ना दस्तगीरी ना है। बंदे खोज दिल हर रोज, बंदे खोज दिल हर
ਜਿਹੜਾ ਮਗਰ ਲੇਟ ਜਾਗੇ ਆ। ਮੇਲਾ ਦਸਤਗੀਰੇ ਨਾਲ ਦਸਤਗੀਰੇ ਨਾਹੀਂ। ਮਨ ਸਿਰਫ ਵੀ ਭੋਗ ਪੜ ਪੜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ ਬੇਖਬਰ ਬਾਦ ਬਕਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਪੜ ਪੜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ ਬੇਖਬਰ ਬਾਦ ਬਕਾਹੇ। ਲੋਕ ਪੜ ਪੜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ ਬੇਖਬਰ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰ ਲੇਟ ਜਾਗੇ ਆ। ਲੇਟ ਜਾਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ 100% ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਲੇਟ ਜਾਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਗਰ ਲੇਟ ਜਾਗੇ ਆ। ਲੇਟ ਜਾਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ 100% ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਲੇਟ ਜਾਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਕੱਠ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ। ਇਕੱਠ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਕਈ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ ਵੀ ਭੋਗ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਹਿਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਭਾਣਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਜਵਾਨੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਤੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੰਨ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਧਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਹੈ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਗਰ ਲੇਟ ਜਾਗੇ ਆ। ਲੇਟ ਜਾਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ 100% ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਲੇਟ ਜਾਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਕੱਠ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ। ਇਕੱਠ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਕਈ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ ਵੀ ਭੋਗ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਹਿਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਭਾਣਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਜਵਾਨੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਤੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਧਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਹੈ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਗਰੋਂ ਲੇਟ ਜਾਗੇ ਆ, ਲੇਟ ਜਾਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ 100% ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਲੇਟ ਜਾਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਕੱਠ ਹੈ ਮੁੰਡਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਕਿੰਨੇ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ। ਇਕੱਠ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ। ਇਕੱਠ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਕਈ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ ਵੀ ਭੋਗ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ ਜੀ।
ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸੋਗਮਈ ਵੈਰਾਗਮਈ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਔਰ ਬੁਲਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਸੁਨੇਹੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਐਜੂਕੇਟਡ। ਪਹਿਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਲਿਆਕਤ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਛੋਹੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਖ ਜਾਗੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ। ਪਰ ਆ ਦੇਖਿਆ ਦਿਲਾਂ ਦੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅੱਜ ਪੀਲੀਆਂ ਤੇ ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਹਾ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੜ ਲੱਗਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਚੇਚ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਮਟਨ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਤੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਹਿ ਤੇ ਕਹਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਟੀਚਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਧਰਮ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਹਨ, ਸਟੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਖਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਟੁੰਬੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ, ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਦੀ ਬੇਵਕਤ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ, ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਗੜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਗੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਅਕੈਡਮਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਉਤੇਰਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਮਸੇਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਔਰ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਧਾਰਿਤ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬੇਵਕਤ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਮਾਇਨਾਜ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਪਾਦਕ ਮਾਸਕ ਪੱਤਰ ਵੰਗਾਰ, ਬਾਬਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਔਰ ਮਰਹੂਮ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਔਰ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜੋਦੜੀ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਜੋਦੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤੇ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਲੀਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਨਹੇੜੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਨਹੇੜੀਆਂ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਦੀਪ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਲਤਨਤ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਾਕ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਕੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਵਾਗਤ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਡਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੀਪ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਨਿਰਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਡਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਟਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। जागो हर रंग लागो इस जुग में, जागो हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा आत्म जिने सगल बसता के
ਵੇਖੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਸੁਖਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਸੁਖਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਗਿਆ ਖੁੱਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਢੰਗ ਸਿਖਾ ਗਿਆ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਗਿਆ ਖੁੱਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਢੰਗ ਸਿਖਾ ਗਿਆ ਖੁੱਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਢੰਗ ਸਿਖਾ ਗਿਆ ਮਤ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਬਈ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕੋ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕੋ ਉਹ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾਂ ਦੀ ਸੁਪਨੇ ਆਪਾਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਧੂਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਆਪਾਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੇ ਕਰਨੇ ਪੂਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਅਧੂਰੇ ਨੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਅਧੂਰੇ ਨੇ ਕੀਮਤ ਸਮਝੋ ਨੌਜਵਾਨੋ ਦੁਨੀਆ ਬੇਰਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕੋ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕੋ ਉਹ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਦਾ ਸੋਨੀ ਠੁੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਬਈ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਸੋਨੀ ਉਹ ਠੁੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਬਈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਸੋਨੀ ਠੁੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਬਈ ਭੇਦ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਰੀ ਦੀ ਚਾਲ ਦਾ ਬਈ ਉਹ ਭੇਦ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵੈਰੀ ਦੀ ਚਾਲ ਦਾ ਬਈ ਜਾਂਚ ਆਪੇ ਪਊ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਆਪੇ ਪਊ ਕਰਨੀ ਹੋਈਆਂ ਫੇਰਾਂ ਫੇਰਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕੋ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕੋ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕੋ ਹੋ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨ ਰਾਜ ਭਾਨਨ ਭਾਨ ਦਿਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾ
ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਰਤ ਡੁੱਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬੰਗਾਰ ਕੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਹੂ ਨਾਲ ਨੇ ਲਿਬੜੇ ਕਾਇਦੇ ਸਾਡੇ, ਤੂੰ ਰੱਖ ਸਾਂਭ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਸਖਤ ਨੂੰ, ਓਏ ਚੁੱਕਾ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਰਕਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਉਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਢਾਉਣਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਰੱਖੂ ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ। ਤੀਰਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਉਹ ਤੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਕਲਮ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਤਖਤ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਯੋਧੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਮਰਦ ਦਲੇਰ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਹਿਲਦਾ ਸੀ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਦੀਪ ਸਿਆਂ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਖੜਦਾ ਸੀ। ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਦੀਪ ਸਿਆਂ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਖੜਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਥੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਗੱਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੀ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਉਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੱਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੀ ਸੀ ਜੱਗ ਤੇ ਜਿਉਣਾ। ਉਹ ਮੰਨੇ ਢਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਜਸ ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੰਡੇ ਠਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ, ਜੋ ਦਾਵਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਏ ਚੰਨ ਉੱਤੇ ਜਾਣਦਾ। ਤਾਵੀ ਤਾਵੀ ਮਾਂ ਜੰਮੇ ਯੋਧਾ ਸੂਰਬੀਰ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾਉਣੀ ਜਾਣਦਾ। ਜਪ ਕੇ ਅਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਕਰ ਅੱਤ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵਰਦਾਨ ਧੁਰੋਂ ਆਇਆ, ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਥ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਥ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਅਦੀਬ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावर पैदा। वो ऐसा योद्धा 1.5 साल दे अंदर वो 40 साल जिड्डा कम कर गया। 40 साल जिड्डा ना वो रुकिया, ना वो चुकिया, ना वो अकिया, ना वो थकिया ते ना वो बिकिया। ते सच जानियो उस योद्धे दियां तस्वीरां विकणगियां। वाहिगुरू संगे जी पहली बारी किसी दे संस्कार दे उत्ते लखां दा इकट्ठ, कौम दे महान शहीद जुगराज सिंह तूफान दी याद ताजा करवा गया। मरदी लखां दुनिया, हर एक ने मर जाना, पर दीप सिद्धू मरिया नहीं वीरो, अमर हो गया। सच है जी। घर घर दे विच दीप जगणगे। मैनू पता तुसीं ओदी सोच दे उत्ते पहरा दमोगे। अज लखां दा इकट्ठ इस गल दी गवाही भरदा। ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, मेरी सोच नू बचाओ, और मेरी मौत ते ना रोयो। सच है जी। उन्हें पंजाब दे हक्कां दी लड़ाई लड़ी, होंद नू बचाउण दी लड़ाई लड़ी, ते खालसा जी ओदे सुपने आपां पूरे करने आ। एक निशान साहब दे थल्ले इकट्ठे हो के पंथ दी लड़ाई लड़नी। ते आओ उस योद्धे नू गज के फतेह बुलाइए। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आओ मैं बहुता समा नहीं लेना। पंथ दे महान विद्वान जथे उन्हें हाजरी देनी है। इको नगमा जो 2 दिन पहला रिलीज होया, बड़ा प्यार तुसी दिता कि मौत कालीए जरा न तरस कीता, कर दिता ही बाग बिरान मोईए, फुल बाग दा ओहियो तोड़िया है जिस नाल सी बाग दी शान मोईए। साडे नाल इन्नी प्रीत पाके ओ तुर गए मार उडारी, साडे नाल इन्नी प्रीत पाके तुर गए मार उडारी। केड़ी रुते आवेंगा तेरा घाटा पूरा कौन करे। मेरे एक गल याद आ गई, ना असी तीरा तलवारां तो हारे, ना पठाना तो हारे, ना मुगलों तो हारे, ना मैदाना च हारे, ओ असी 3 डोगरिया तो हार गए। ते अज भी वीर जस्सा करियाम उन्हें लिखिया, कहता डोगरे छज्जा सुट गए पर साडा नौ निहाल गया।
साडा नौ निहाल गया। इस धरती दी हिक दे उत्ते कई सिकंदर सुते, आखिर सबना ने तुर जाना आपो अपनी रुते। पक्के भाना दी पीड़ नहीं हुंदी, पर बहुता दुख उन्हां दा पंछी तुर गए जेड़े करुते। कहंदे एक बच्चे ने प्यो कोलों सी गल एक पुछ लई, सिबियां च इक्की दी अग बली जांदी आ, सिबियां च की दी एह अग बली जांदी आ। सतनाम वाहिगुरु दा जाप मुखों हो रहा है, खड़ी है जो दुनिया अखां मली जांदी आ, अखां मली जांदी आ। प्यो ने जवाब दिता, ओदो पुत्रा कोई हंजुआं नू रोक सके ना, ओ सच नाल जुड़ी जदों रूह चली जांदी आ। दीप सिद्धू ना सी इस मां दे शेर दा, ए शरीर नहीं ए पंजाबियां दी तकदीर सड़ी जांदी आ, ए पंजाबियां दी तकदीर सड़ी। माफ करी तू ओना नू इल्जाम जिन्हां ने लाए ने, गद्दार जिन्हां ने कहा सी ओना भी सोग मनाए ने, गद्दार जिन्हां ने कहा सी ओना भी सोग मनाए ने। ओ सानू छड्ड तू दूर गया, हाँ सानू छड्ड तू दूर गया, हाले भी आखे रोना नहीं। घाटा तेरा दीप सिया कदे भी पूरा होना नहीं, घाटा तेरा दीप सिया कदे भी पूरा होना नहीं, वो पूरा होना नहीं। ताही ना सिस्टम जरदा सी, हो दिन चानण दे आने सी, सिख कौम दा सूरज चढ़दा सी, सिख कौम दा सूरज चढ़दा सी। हो मरे आए या मारे आए, हाँ हो मरे आए या मारे आए, ए भेद समझ भी आना नहीं। घाटा तेरा दीप सिया कदे भी पूरा होना नहीं, घाटा तेरा दीप सिया कदे भी पूरा होना नहीं, कदे भी पूरा होना नहीं। तू छड्ड आया सी सुखां नू, मुल ले आया सी दुखां नू, सिबियां विच मेला कादा ए, गल समझ न आई रुखां नू, गल समझ न आई रुखां नू। हो आप तू भावें सो गया है, पर सोच तेरी ने सोना नहीं। घाटा तेरा दीप सिया कदे भी पूरा होना नहीं, घाटा तेरा दीप सिया कदे भी पूरा होना नहीं, कदे भी पूरा होना नहीं। हो रब्बा तू कहर कमाया है, क्यों योदा छेती बुलाया है, ओ किंज जरूगी दुखां नू मां, जिस मां ने पुत गवाया है। तू जोश जवानी बिच भरिया, तेरे
ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਘਾਟਾ ਤੇਰਾ ਦੀਪ ਸਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਘਾਟਾ ਤੇਰਾ ਦੀਪ ਸਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾਣੇ ਖਾ ਆਇਆ। ਸੱਚ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾਣੇ ਖਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁਲਾ ਆਇਆ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁਲਾ ਆਇਆ। ਹੋ ਬਿੱਕੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਹਾਂ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਸੌਖਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਘਾਟਾ ਤੇਰਾ ਦੀਪ ਸਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਘਾਟਾ ਤੇਰਾ ਦੀਪ ਸਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਛੱਡ ਆਇਆ ਸੀ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮੁੱਲ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਸਿਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਕਾਹਦਾ ਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਆਪ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਏ, ਪਰ ਸੋਚ ਤੇਰੀ ਨੇ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਏ, ਪਰ ਸੋਚ ਤੇਰੀ ਨੇ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ। ਘਾਟਾ ਤੇਰਾ ਦੀਪ ਸਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਘਾਟਾ ਤੇਰਾ ਦੀਪ ਸਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਕਾਲ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਜਾਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾਲਿਓ ਸਜਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਰੱਖ ਲਿਓ ਦਰਦ ਬਣੇ ਦੀ ਲਾਜ। ਦੋ ਸ਼ਹੀਦੋਂ ਸਿੰਘੋ ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਜਪੇ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ। ਤੇਗ ਫਤਿਹ, ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਕੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੀਪ ਜਗਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਇਸ ਪੈਂਫਲੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬਾਹਰ ਸਟਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੁਫਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੀਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਪ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਬਾਬਾ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਮਾਲੇ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਂਦਪੁਰਾ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਨਾਰਥਲ,
ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੈਨਪੁਰ, ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਔਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਟਾਕਹੋਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥੱਲੀ। ਉਹ ਵੀਰ ਆ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ YouTube ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥੱਲੀ ਵੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਟਾਕਹੋਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥੱਲੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ ਹੁਣੀ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ ਹੁਣੀ 3 ਸਰੋਪੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ ਬੂਟਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਵੇਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਜ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ। ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਰਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਚੇਤਨ ਹੋਵੇ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਝੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾਈ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾਈ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਵਿਚਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਸਫਲ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੂਬਹੂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 6 ਘੰਟੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਵੰਗਾਰ ਮਾਸਿਕ ਪੱਤਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਨਵਾਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ ਨਾ,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਗਰਾਊਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਘੇਰਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾ ਦਾ ਵਰਤਾਵਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸੀ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ, ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣ। ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਕਹੂੰਗਾ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਵੀ 1-2 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਕਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਉਹ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਸੁਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੀਪ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਮਸ਼ਰਕ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨਾ, तुंदिए बादी से मत घबरा ए उकाब जे तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। सो दीप ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਦਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵੱਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉੱਡਣ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਪੌਸ਼ ਲਾਈਫ ਛੱਡ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਦੀਪ ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੌਸ਼ ਲਾਈਫ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਦੀਪ ਖੁਦ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਜ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਇਨਾਜ਼ ਹਸਤੀ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਿੰਘੋ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਹਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਰੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੰਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਹਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਰੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੰਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਹਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਰੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੰਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਹਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਰੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੰਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਬਸ ਪੁਜਾਰੀ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਕਾਟੀ ਦਿਓ ਸਿੰਘੋ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਕਾਟੀ ਦਿਓ ਸਿੰਘੋ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਕਾਟੀ ਦਿਓ ਸਿੰਘੋ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਜਾਮ ਨੂੰ ਕਾਇਰ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੀਂਦਾ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਨੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਜਰਨੈਲ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਰਨਲ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀਰ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਡਾਇਰ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਪਾਕ ਚੰਗੀ ਨੂੰ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਬਿਰਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਭਦੀਆਂ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀਰੋ जो होते हैं सच्चे देश भगत वो ना उम्मीद नहीं होते जो होते हैं सच्चे देश भगत वो ना उम्मीद नहीं होते ये दर्द वतन के जज्बे हैं वो कभी खरीद नहीं होते बेदर्द कहता हूँ वो देश है मुर्दों का बेदर्द कहता हूँ वो देश है मुर्दों का जिसमें पैदा शहीद नहीं होते शहीदां जो वारस आओ कुछ दिन पहला वो लहू डोलन वाला लहू भी इन्ना वो लोकी 12 गाउंदे भी फलाना मरिया इन्ने मन रेत भिज गई डॉक्टर धड़ा मार के रो पे वो ना इदां दा शरीर वेखिया ते ना असीं अज इन्ना लहू किसे विच वेखिया ਉਹ ਲਹੂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਥ ਲਈ ਤੜਫ ਰੱਖਦਾ ਤੜਫਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਣੀ ਆ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਉਣੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਗਰਜ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਜੇ ਨਵਾਜੇ ਵੀਰ ਸੁਪੁੱਤਰੋ ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਭਈ ਆ ਫੜਨਾ ਕਿ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫੜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਿਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਓਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਅਦਬ ਦੇਨੇ ਹੋ ਓਏ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਲੋ ਤੇ ਗਾਤਰਿਆ 3-3 ਫੁੱਟੀਆਂ ਪਾ ਲੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਓਏ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਅਸੀਂ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭ ਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ ਆਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚ ਫੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਸ ਭੋਗ ਹੀ ਲਾਉਣਾ
ਇਹ ਜੂਸ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਖੂਨ ਵੀ ਪੀਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਚ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਡਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਅਮਰ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਤਰਿਆ ਬਖਾਸ ਮੇਰਾ। ਉਹਨੇ ਫੜਾਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਤੇ ਬੱਜਰ ਕਰੈਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਸਿਰ ਨੂੰ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਆਪਣਾ ਕਟੋਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਵੀਰਤਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੜ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਖੁੰਡੀਆਂ ਰੰਬੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ, ਇਹ ਧੜਕਦਾ ਧੁਖਦਾ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਪਰ ਲਾਉਂਦੇ। ਲੈ ਜਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਫੁਲਕੀ ਦੀ ਮੂੰਹ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਾਡਿਆਂ ਦੇ ਹਿੰਦ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਦਰ ਦਾ ਚਾਚਾ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮੇਰੀ ਅੱਖੇ ਇਸ ਕੋਈ ਪੰਥ ਵੱਲ ਵੇਖੇ। ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਅੱਖੇ ਇਸ ਕੋਈ ਪੰਥ ਵੱਲ ਵੇਖੇ। ਇਹ ਅੱਖ ਸੋਨਾ ਡੋਲਾ ਤੇ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਪੰਥ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਸੁਣੋ, ਆ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ? ਇਹ ਪੰਥ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਕਰਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਕਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਮਲ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੜਾ, ਇਹ ਕਰਕਦਾ ਭੜਕਦਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਕਦਾ ਭੜਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਕੜਾਂ ਚ ਮੰਜਰਾਂ ਚ ਖੜਾਂ ਚ ਗੜਿਆਂ ਚ ਮੀਆਂ ਚ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਓਈ ਲਹੂ ਉਹ ਸੁੱਚੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਰਲਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੂਪ। ਵੀਰੋ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਪੁੱਤਰ ਜਰਨੈਲ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਲਕਬ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀਰੋ ਨਵਾਂ ਹੀ ਨਗਮਾ ਆ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਤੋਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਚਾਚੇ ਤੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛਿੜਦਾ ਨਾ, ਗੁਰਤੀ ਚਾਚੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛਿੜੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰਤੀ ਚਾਚੇ ਬਿਧੀ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਇਹ ਚਾਚਾ ਬਿਧੀ ਸਿੰਘ, ਆ ਵੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਟ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚਿੰਨਗੀ ਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਵੀਰੋ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਲਿਖੀ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਮਾਪੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਘੱਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਦੀਪ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਵੀਰੋ, ਦੀਪ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਉਹ ਖਾਲਸਾਈ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰਲਾਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੀਪ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਉਹ ਉੱਚੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਰਦ ਦੀ ਬਾਤ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਦਲ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਓ ਹੁਣ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਕ ਤੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਹੀ ਸਹਿਥੀ ਯਹ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਤਰਨਮ ਚ ਨਗਮਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਗਦਾਰ ਦੀ ਤਖਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਓ। ਉਹ ਦੋਸਤੋ, ਗਦਾਰ ਦੀ ਤਖਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਓ, ਇੰਨਾ ਸੋਚ ਲਿਓ। ਓਏ ਇੰਨਾ ਸੋਚ ਲਿਓ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਓਏ ਲੋਫਰ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਜੋਧੇ ਚੜਦੇ ਆ, ਮਰਦ ਚੜਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਰਦ ਭਰਾ ਚੜਿਆ ਸੀ ਔਰ ਦੱਸਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ। ਗਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀਰੇ ਦੇ ਤਸਵੀਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ 'ਚ, ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਯੋਧਿਆਂ 'ਚ, ਜਰਨੈਲਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮਾਣ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਦਾ, ਆ ਵਰਤਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ। ਵੀਰੋ, ਇਹ ਠੀਕ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ। ਮੁੜਿਓ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ
कली मेरी नहीं, श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल बाबा जी सिंह साहब बलवीर सिंह जी, सत्कारयोग दल पंथ संप्रदाय, बाबा विधि चंद शीना, गुरु का सीना, बाबा अवतार सिंह जी हाजिर बैठे ने आए, समुचे निहंग सिंह, उन्होंने सारे वालों भी दास आसरा दे रहा। फतेह जाके नाली वीर का नगमा वो सुनियो जरूर। जागदियां जमीरां वाले हो तुसी, मर तो इत्थे मुर्दारू आ ही नहीं सकती। वीरो अमर सूर में दास दे नाम ते जंग ढिलो और नवा जवान सिरे का नगमा लिखिया। आ थोड़ा जिहा सुनाने, पूरा जरूर सुनियो। और खालसा जी आओ, समुचे निहंगा भुजंगा योधियां जरनैलां नूं जिथे फतेह गजाउणी आ, उन्हां वल्लों दास तुहानूं फतेह गजाउंदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मरते नहीं, मर्द अमर हुंदे ने। बिना जगत ते नाम हुंदे ने, छोटी उम्र मौत भी आउंदे लाड़े तामे हुंदे ने, छोटी उम्र मौत भी आउंदे लाड़े तामे हुंदे ने। वक्त ते बिपता कदे टालियां टाले नहीं करदे, वक्त ते बिपता कदे टालियां टलियां नहीं करदे। झुंड शेरां दे गिदड़ां दे नाल रलियां नहीं करदे। हकदार दी तख्ती देण वालियो इन्ना सोच लियो, गदार दी तख्ती देण वालियो इन्ना सोच लियो। लाल किले ते हिक ते, लाल किले दी हिक ते लोफर चढ़िया नहीं करदे, लाल किले दी हिक ते लोफर चढ़िया नहीं करदे। अमर हुंदे ने सदा सूर में मरिया नहीं करदे, अमर हुंदे ने सदा सूर में मरिया नहीं करदे। किथा मोड़िया राम मौत दा मुर्गा जोधे नूं, किथा मोड़िया राम मौत दा मुर्गा जोधे नूं। लखा लखा रोंदियां ने अज दुर्गा जोधे नूं। झुरक दा जिहाद मेला, बिना झुरक दा जिहाद मेले भरिया नहीं करदे। पंथी अणख लई लालची लोकी लड़िया नहीं करदे। बन के होटड़ दे जेड़े छप तां सकदे ना, वो सूरज बन के चढ़दे जेड़े छिप तां सकदे ने, पर बल्लभ बन के कदे चंद्र में चढ़िया नहीं करदे। पर बल्लभ बन के कदे चंद्र में चढ़िया नहीं करदे। हो जांदे सदा सूर में मरिया नहीं करदे। अमर हुंदे ने सदा सूर में मरिया नहीं करदे। सूर में आली सदा निकलदी दिल को हूक जही, पुड़ेल बालिया जंग ढिलुआ तेरी कलम बंदूक जही, पुड़ेल बालिया जंग ढिलुआ तेरी कलम बंदूक जही। सूरबीरां दे सिरे कदे भी ठरिया नहीं करदे, कौम दे लोहे लकड़ां दे नाल सड़िया नहीं करदे, कौम दे लोहे लकड़ां दे नाल सड़िया नहीं करदे। लखां योधे सिजदा डुलिया खून शहीदां दा, वो नकिया दी परवाह कदे भी दरिया नहीं करदे। ओ नकिया दी परवाह कदे भी दरिया नहीं करदे। अमर हो जांदे सदा सूर में मरिया नहीं करदे। अमर हुंदे ने सदा सूर में मरिया नहीं करदे। अमर हुंदे ने सदा
ਮਹੱਲੇ ਭਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਵੈਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜੋੜਨੀ ਪਏਗੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂਆ ਤੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਤੋਂ ਬੈਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ ਓ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਵੀਰੋ 2-4 ਮਿੰਟ 10 20 50 ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੀਏ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ ਸਿਆਣੇ ਸੋਝੇ ਸੱਜਣ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਮਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤ ਪਾਲਿਆ ਅੱਧੀ ਰਾਤੇ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ ਸੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਰਗੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਫੌਜੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਸਮੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐ ਹੱਥੀ ਮਾਇਆ ਛਕਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣਾ ਜਾਬਤੇ ਜੋ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਅੱਗ ਬਾਲ ਗਿਆ ਇਹ ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਆਓ ਆਪਣੇ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜੈਕਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਉਹ ਜੈਕਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਗਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੱਜ ਗੱਜ ਗਾਰੋ ਗਰਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਗੁਰੀ ਜਿੱਤਿਓ ਬਾਜਾ ਵਾਇਆ ਸਭੋ ਰੱਖਦੇ ਵਰਤ ਬਾਣੇ ਦੀ ਲਾਜ ਜਿੱਤੋ ਗਵਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾ ਸਿੰਘੋ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੋ ਸਤਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਾਂ ਸਾਰੀ ਦਲ ਪੰਥ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਧੰਨਵਾਦ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਆਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨਾ ਸਾਰਾ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਚ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਈ ਬੈਠ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇਵੇਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਬੜੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਭਾਈ ਅਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਾਰਗਵ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮਾਉਂਟ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਉੱਥੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦੀਪ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਲੈਵਲ ਅਤਾਂਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਪਿੰਡ ਸ਼ੀਨਾ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇ
ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਚ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਨ of ਤਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਖਾਨਕੋਟ, ਉਹ ਮੰਚ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਭੱਪ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੰਤਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਕਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਵਾਈਫ ਆਫ ਲੇਟ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਮਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਮਕੰਦਪੁਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕਮਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਮਕੰਦਪੁਰ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਖਰ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤੇ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੱਗ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਚੋਟ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ USA ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਗਿਆਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਤੋਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਬੀ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤੇਜਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੇਖੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਇੰਨੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸੁਣਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਸੂਖਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ। परम सन्मानयोग सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु रूप गुरु स्वरूप साध संगत जी, गुरु फतेह दी सांझ पाओ, कोई रसने वांझी ना रहे उतर दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां सारे भरे दिल दे नाल सरदार संदीप सिंह जी सिंधु तिन्हां दी अंतिम याद विच अरदास करन वास्ते
ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਾਈ ਤੇ ਰਸਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਔਰ ਦਾਸ ਦਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਯਹੂਦੀ ਬਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਸੱਜਣਾ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਤੱਟ ਕੱਢਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸਰਵਾਈਵ ਵਿਦਆਊਟ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਔਰ ਨਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, LLB ਕਰਕੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਨ ਵੀ ਕਮਾਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਨਿਘਾਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਦਰਦ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੂਸਰਾ ਨਾਅਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਰ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮ ਆ ਔਰ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾ ਮਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਉੱਚਾ ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ। ਪਰ ਮਰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਯਾਦ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਭਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉੱਚੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ
ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦਾਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣਾ ਆਪਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰ ਹੈ ਕੀ ਔਰ ਹੈ ਭਈ, ਚਿਤਵਤ ਰਹੇ ਉੱਠ ਗੌਰ, ਨਾਨਕ ਫਾਸੀ ਗੱਲ ਪਰੀਏ, ਕਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਾਇਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਢਾਡੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਧਾਰੀ ਹੋਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋਈਏ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਾੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦਸਤਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਜਾ ਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਇਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ ਕੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਕੁਲ ਨਾਹੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਨੇ ਭਈ ਕਦਾਹੀ, ਇਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉ, ਤਵੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਉ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਸਿਰਦਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੌਰ ਬਣਨ, ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਬਣਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟਾ ਦੰਬਰ ਛਕਣ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬੀਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਔਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਹੰਢੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜੋ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖੇ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਵੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਨਕਸਲਾਈਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣਿਆ, ਜੋ ਤਤਸਾਰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜੋ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਲੇਪ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਖੇਮਾਂ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ
ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਭਵਾਨਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਬੰਸਪੁਰਾ, ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੜੀਆਂਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਧੌਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖਾਏ ਗਏ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡੇਕਵਾਲਾ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਦਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਢਾਡੀ ਸਭਾ ਬਾਬਾ ਨੱਥਾ ਜੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਗਿਆਨੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਮੋਰਾਂਵਾਲੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾਈ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰਹਿ ਕੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਊ USA ਤੋਂ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ, ਔਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵੀਰ ਸ਼ੀਰਾ ਪਨਬੌਰਾ, ਉਹ ਵੀਰ ਜਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਿਤਾਏ ਔਰ ਦੀਪ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਆਈ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਦੀਪ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਛੱਬੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇੱਕਦਮ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਰ ਜੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੌਲੀ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਚਿਣਗ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਇਨਾਸ ਹਸਤੀ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਂਝ ਪਈ ਕਿ ਦੀਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ WhatsApp ਉਹਦੇ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਪਏ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੌਲੀ ਜੀ। ਕੁਝ ਉਂਝਵੀਂ ਰਾਵਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਗਲ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦਾ ਤੌਕ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ, ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੀ। ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ
ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਲਹੂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੌਮ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹਰ ਮਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਭੈਣ ਨੇ, ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਰੋਲ ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਉਹ ਕੌਮ ਲਈ ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲਾ, ਗੌਰਵ ਵਾਲਾ ਤੇ ਫਖਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੌਮ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਡੇ ਵਿਛਾਏ ਨੇ, ਉਸ ਕੰਡਿਆਲੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਹੂ ਪੀਜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੱਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਅੱਡਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਕੌਮੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜ ਸਕਾਂਗੇ, ਜੂਝ ਸਕਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੇ ਜੋ ਪੰਥ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ
ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਕੀਦਤ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ, ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਵਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1726 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਜਾੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ਰ ਖਰੀਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਕਿੰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਸੰਬਰ 1726 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 1716 ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 1726 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਸਤਬਲ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਬਰ ਨੇ ਉਹ ਸੋਧੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਰੂਪ ਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੜਾਈ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਉਸ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸਦੇ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕਾਹਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਹਲਾ ਚੱਲਦਾ, ਤੂੰ ਸਮਝਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਿਧੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਠੰਡੇ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਬਰ ਕਰ ਸਬਰ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਸਬਰ ਵੀ ਕਾਇਰਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਦੀਪ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਨਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕੋਲ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਤੇ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਦੀ, ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹ ਦੀਪ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਨੇ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਸਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਸੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹੀ ਸੀ।
ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਲਾ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹਾਇਰ ਸਪਿਰਿਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਉੱਚ ਉਡਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਲਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨਮਰਤਾ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਰੈਨਾ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਿਧੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਜਾਂ ਸਿਮਰਦੀਪ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਿਮਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹੀ ਤਰੀਕ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਰਮਨੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖਨਿਆਣ, ਭਾਈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਇਵੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 골ਡ ਮੈਡਲ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਿਰਪਾਓ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਉਤਰਾਅ ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਾਏ ਬੂਟੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਲਵਲੇ ਨੇ, ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੋਗ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਸੂਰਵੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੌਜ ਵਾਹ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਤੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੀੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ
ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਿਸ਼ਪ ਕਾਟਨ ਸਕੂਲ ਸਿਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਹਕੂਮਤ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਡਨ ਵਲਾਇਤ ਦੇ ਕਿੰਗਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿੰਗਸ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਹ ਘਾਟ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੂਗੀ ਕਿ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਲੰਡਨ ਤੇ ਵਲਾਇਤ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੰਡਨ ਵਲਾਇਤ ਤੋਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈ ਲਏ। ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਵਲਾਇਤ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵਕੀਲ ਉੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕੋਗੇ। ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਗਏ। ਜਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ।
और लिखत पढ़त दे विच समझाया किहड़ी तरीके दे नाल किहड़े कानून दे तहत असी अगे चल के अपनी आज़ादी ले सकते हैं। मेरे नाल बहुत गहरियां गल्लां होईयां ते ओह करके संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला दी सोच उस नूं लेके साडी पार्टी 1984 तो बाद तुसीं बोलना बह जाओ 1984 तो बाद असी संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले दी सोच दे उत्ते चल रहे हैं ते सरदार दीप सिंह सिद्धू ने भी वही सोच अपना ली सी और इन्हां दी लियाकत दे नाल असी बड़े वड्डे कदम पट देने सीगे। 26 जनवरी नूं जदों सरदार दीप सिंह ने लाल किले दे उत्ते झंडा चढ़वाया, जगराज सिंह वाह पिंड दा एक नौजवान सी जिसने सरदार दीप सिंह दे हुक्म दे उत्ते चढ़ के अपना ना निशान उत्थे चढ़ाता। इस तो पहला बाबा इस तो पहला बाबा बघेल सिंह ने 1743 दे विच लाल किले दे विच किला चढ़ाया सी। सो जो सरदार दीप सिंह ने 26 जनवरी नूं जिदन संविधान इंडिया दा लागू होया उस दिन निशान साहिब चढ़ाउणा एक इतिहास दे विच मतलब रखूगा कि सिख गुलाम नहीं है। जिहड़ा संविधान बनिया सी, संविधान बनाउण वाली कमेटी दे विच 2 वकील सी, सरदार हुकम सिंह ते भुपिंदर सिंह मान। जदों उन्होंने देखा कि बहुत गिनती हिंदुआं ने सिखां दे दिते हुए वायदे नेहरू ते गांधी ने नहीं मन्ने, फिर साडे सिखां वल्लों इस संविधान दे उत्ते दस्तखत नहीं होए। ये बहुत वड्डी कानूनी गल है। तो मैं बहुत ज़्यादा दुख प्रगट किया कि जिदन सिद्धू साहब का अकाल चलाना होया। जरा चुप कर जो, जरा चुप कर जो प्लीज, फिर मैं पूरी गल नहीं कर सकूंगा, सारियां गल्लां नहीं दस सकूंगा जो होईयां सिख कौम दे नाल। सो जिदन एक्सीडेंट होया उहदे विच बहुत कुछ रह गया। उहदे विच साडे शक है कि ये हादसा कराया गया, क्यों करके जदों भाई दीप सिंह सिद्धू नूं गिरफ्तार किया सी, 3 दिन उन्हां नूं रोटी पानी नहीं दिता, सौण नहीं दिता। फिर इंडिया दीयां जिन्नियां भी खुफिया एजेंसियां इन्हां दी पुछगिछ करन आईयां, इन्हां ने उन्हां नाल धीरज दे नाल गल्लां कीतियां, पर जिहड़ी
ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੋਤਵਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀਗੇ ਔਰ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਏਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕਦਮ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੜਕ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਆਇਆ, ਨਾ ਮੋਟਰ ਆਈ, ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਆਂ ਇੱਕਦਮ? ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰਾਖ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਆ ਖੁੱਭਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰਾਖ ਸਿਰਫ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਵੀਸ ਪੱਤਰ ਲੇਖ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਧਿਰਨ ਭਗਤ। ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਜ਼ੀਰ ਛੋਟਾ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਗ੍ਰਨੇਡਾਂ, ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ਰਮ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਲਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਨੋਟੀ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਬਾਬਾ ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਮੰਗਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜੰਗ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘੁੱਸ ਬੈਠੀਏ ਬਾਬਾ ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਾਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟਰਗਲ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਜਹਿਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਰਨ ਭਗਤ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਸਲਾ ਮੰਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਨਵੀਸ ਹੈ, ਜਰਨਲਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਧਿਰਨ ਭਗਤ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਪਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਜਾੜ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਸਾਡਾ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਵੋਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਨਵੀਸ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਨ 2000 ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਲਿੰਟਨ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਰੋਲ ਪਿੰਡ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ, ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ 43 ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਕਤਲ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰੇ। ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਜ਼ੀਰ ਮੈਡਲੀਨ ਆਲਬ੍ਰਾਈਟ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਸ ਕਰਾਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਜਪਾਈ, LK ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਫੌਜ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਾਏ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈ।
ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਅਸਰ ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਭੋਗ, ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆ, SGPC, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, BJP ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋੜਿਆ ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਥੋਂ ਹੁਣ ਉਖੜ ਗਏ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੂਪ ਫੋਕੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਹ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜੀ, ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਰਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 1819 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਇਹ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਬੱਕਰੇ ਬੁੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ, ਇਸ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫੜ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਿਓ ਮਾੜਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਣ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆ ਲੈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਫੜ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲਾ ਆਗੂ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮ ਸੰਭੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭੂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭੂਗੀ। ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਰਗਾੜੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਰਸੇ ਸਾਧ ਰਾਹਾ ਮਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜੇ 260 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 6 ਮਾਰਚ, ਉਦਣ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ 11 ਵਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਤੀਏ ਹਾਰੀਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਨਸਾਫ
ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਧੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਯੂ ਗਿਵ ਮੀ ਦ ਟਾਈਮ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਓ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਡੱਪਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਮੈਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਾਰਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਗਲੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਅਗਲੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਲੀਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਵਿਖੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨਨਹੇੜਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ NRI ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਡਣਾ ਦਲ ਮੋਇਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ NDP ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਪਟਿਆਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਲੈਂਡ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅੱਜ ਅਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਜ ਸਟੇਟਲੈਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਇਹਦਾ ਢਾਂਚਾ UN ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੈਬਨਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਰਾਰੇ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੀ
ਤਫਤੀਸ਼ UN ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਲਾਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵੀ UN ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਏਡੀ ਤਕੜੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ UN ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਰਾਈਏ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਿਊ ਵੈਸਟ ਸੁਖਸਾਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੇਵਾਪੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੂਗੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਆਵੇਗਾ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਤ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦਿਨੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀਰ ਜੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਚਾਹਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਚ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਜਗਾਉਂਦਾ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੋ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ
ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਜੀ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਹਾਏ। ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਏ ਘਾਟੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਾਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਖਿੰਡੇ ਪੁੰਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਮਰਪਿਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਅੱਕਿਆਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਥੱਕਿਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪੰਥਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਚਰਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਬਸ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜਨ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਸੰਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਸਲ ਬਿਮਾਰੀ, ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੀ ਪਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਚੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਫਤਵੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੜਾ ਸ਼ਾਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਲੀਡਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਫਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੰਗਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲ ਆਸ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਹੋਰ ਚਮਕਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇਹ ਆਸ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਉਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੇਵਕਤ ਵਿਛੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੰਝੂ ਵਹਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ
ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਇਥੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਧੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਨਿੱਜੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਹੋਂਦ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਖ ਲਿਓ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਦੀਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਖੋ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤਾਂ 5 ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਯੂਥ ਵੱਲੋਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 209 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਯੋਧਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਉਂਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 2 ਮਿੰਟ ਭਾਵੇਂ 4 ਮਿੰਟ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।
ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਕੁ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਲਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੈਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ, ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੁਕਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇੱਕੋ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ ਇੱਕੋ ਵਾਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਵਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਨਵਾਂ ਦੇਤਾ। ਉਹਦਾ ਮੁਹਾਨ ਹੀ ਮੋੜਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਹਿਣ ਵਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਣ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਨਮ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਪੱਸਿਆ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਇੱਕ ਜਨਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵਡੱਤਣ ਇਹ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਜਲਾਉ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ 'ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ 'ਚੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਤੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਜ਼ਬਰ ਜੋ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਹਰਾਤਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਖੜੋਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਘਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਦਾਰ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਖਲਾਕ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਈਮਾਨ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਪਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਪੀਚਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਖੜੋਤ ਟੁੱਟ ਸਕੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਢਿੱਲ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਖੜੋਤ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮੁਹਾਨ ਬਦਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਸ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਖੜੋਤ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਫੇਰ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਵਗਣਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ। ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਫਰਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪਈਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਸੀ, ਸਾਥੋਂ ਖੜੋਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟ ਸਕੀ ਤੇ ਦੀਪ ਨੇ ਕਿਉਂ ਤੋੜਤੀ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਗਮ ਆਉਣਗੇ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2-3 ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਮਝ ਆ ਜੂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਸੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਸੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਉਹ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਮਾ ਹੋਊ ਉੱਥੇ ਖਲਨਾਇਕ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਲਨਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਬਦ ਚਲਨ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਇਕ ਕੁੱਟਦਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਫਿਲਮੀ ਪਰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚਪੇੜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਆਹ ਫਰਕ ਸੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤੇ ਦੀਪ 'ਚ। ਉਹ ਕੋਈ ਉਚੇਚ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਹ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕਹਾਂ। ਇਹ ਉਚੇਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। YPS ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੀਪਣੀ ਵਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੈਣ ਪੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੀਪਣੀ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਆਪਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੂਹੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਸੀ। ਸੋ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੂਹੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚੂਹੇ ਦਾ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਮੁਕਤਸਰੀਏ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਉਤੇਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੂਹਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਛੱਡਣ ਗਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਚੂਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚੂਹੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੂਹੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੂਹੇ ਬਣਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੂਹੇ ਬਣਦੇ ਦੇਖੇ। ਇਕੱਲੇ ਚੂਹੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਤੇ ਨੱਚਦੇ, ਮਦਾਰੀ ਦੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੀਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਚੂਹੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬੜੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ। ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਦਰਸਾਇਓ।
ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਰਕ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਂਸਲਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਨੇਕ ਭਾਵਨਾ 'ਚੋਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਖਰਗੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਆਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਹ ਹੈ ਅਣਖ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੌਮੀ ਅਣਖ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਦੀਪ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਣਖ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕਦਮ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਧੁਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਭੰਨਦੇ ਕਾਫਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਦੀਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਆ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸੀ ਰੂਹ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੇਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਕਤ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੀਪ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਓ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜੇ, ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਓ ਜਾਂ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਓ, ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 2 ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੀੜ ਨਾ ਖੜੀ ਕਰੀਏ। ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਸ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਹਿਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੀਪ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੀਪ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਦਾਰ ਹੈ ਜੇਬ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਅਰਦਾਸ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ।
ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਰਸਮ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਸੀਗੇ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿਤੀ। ਮਨ ਭਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਨ ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ, ਹਰੀ ਕੀ ਰਾਮਾਨ ਜਿਨੀ ਬਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁਖ ਸਭ ਵੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ। ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਬਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਭਗਵਾਨ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟਹੁ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਬਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤਕਾਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਸ਼ਬਦ ਬਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਦਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਨ ਕੋਸੇ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਬਸੂਰੇ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ, ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਭਰਪੂਰੇ, ਬਿਨ ਬੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਜੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਜੇ ਆਨੰਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ, ਰਾਮਦਾਸਾ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀ ਜੋਤ,
श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार का ध्यान धर के बोलो जे। पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां 40 मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जनाब जी का नाम जपिया वंड के छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अंडिठ कीता। तिना प्यारियां सचियारियां सिदकवाना जी की कमाई का ध्यान धर के खालसा जी साहिब बोलो जे। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लोहाइयां चरखियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिੱਖੀ केसां सुवासां नाल निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी साहिब बोलो जे। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के खालसा जी साहिब बोलो जे। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होए। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जे। सिखा नूं सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर जी के स्नान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुगे अटल सदा धर्म का जयकार हुए खालसा जी साहिब बोलो जे। आप जी दे सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत दे राखे आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तो पंथ खालसा जी नूं विछोड़िया गया है खुले दिदारे सेवा संभालदा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे मान निताणियां दे ताण नेओटियां दी ओट सच्चे पिता वाहिगुरु जी आप जी के हजूर अरदास बेनती है। धन धन बाबा जोरावर सिंह जी धन धन बाबा फतेह सिंह जी धन धन मात गुजर कौर जी आप जी दे महान मुकद्दस शहीदी अस्थानां उत्ते दातार पातशाह जीओ पंथ दी चाकरी करदे पंथ दी सेवादारी करदे कौम दी झंडा बरदारी करदे मनुखी हक्कां वास्ते लड़दे होए आप जी दे भेजे होए सरदार संदीप सिंह जी संसार ते जो आए आप जी दे बुलावे उत्ते परलोक प्याना कर गए। दीन दयाल पातशाह जीओ उस प्यारे दी याद विच समूह संगता समुचा पंथ महाराज आप जी की हजूरी अंदर जुड़िया है। दातार जी कृपा करनी अपने चरना विच सदीव वास बख्शना आवागौण कटना महाराज परिवार नूं भाणे विच जून दा बल बख्शिश करना दाता जीओ। समूह नौजवान समूह खालसा पंथ नूं आपसी प्यार बख्शना। धन बाबा जोरावर सिंह धन बाबा फतेह सिंह दे मार्ग उत्ते चलन दा बल बख्शना समर्था बख्शनी महाराज धर्म दे बोल बाले करन दी शक्ति बख्शनी महाराज आप जी कृपा कीती दाता जी। पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान अमृत वेले तो दिदारे बख्शे इलाही बाणी दे कीर्तन ढाडी वारां दा गायन गुरमत विचारां 6 पौड़ियां आनंद साहब जी की अरदास अखर वाधा घाटा भुल चुक माफ करनी बौड़ी करनी पातशाह अपने पंथ नूं आपसी प्यार बख्शना महाराज अपने प्यारे बच्चों च कौमी जज्बा बख्शिश करना महाराज हर मैदान फतेह बख्शिश करनी दाता गरीब नवाज आप जी के हजूर बख्शियां दाता विचों पवित्र कड़ा प्रसाद जी की देगदार हाजिर है। दर प्रवान होवे प्रवानत प्रसाद संगत विच वरते करो कृपा इलाही हुक्म बख्श के असीसां दिओ सुख होवे नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज्ञा भई अकाल की सब सिखन को हुक्म है
गुरु ग्रंथ जी मान्यो जो प्रभ को मिलबो चाहे राज करेगा खालसा खुआर हुए सब मिलेंगे खुआर हुए सब मिलेंगे बोले सो निहाल गज गज गरग जावे निहाल हो जावे शहीद बाबा फतेह सिंह जी शहीद बाबा दीप सिंह जी दे चरनां नूं भावे सत श्री अकाल गुरबारी अकाल चिट्टियां बाजां वालिओ सतगुर रख लिया बिरद बाणे दी लाज चित्तो गुप्तो शहीदो सिंहो सर्वत गुरु खालसे सिंह साहब जी को सत श्री अकाल जो बनावे सो निहाल गुरबारी अकाल देख देख फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सूरा सो पहचानिए जुल रह दीन की हित पुरजा पुरजा कट मर कबहू ना छाड़ की जो तो प्रेम खिलन का चाहो सिर तार तली गली मेरी आओ इत मार्ग पैर तरीजै सिर दीजै कौन ना कीजै सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी तनासरी महला पंजवा जाको हार रंग लागो इस जुग में सो कहियत है सुरा आत्म जिण सगल वसतक जा का सतगुर पूरा जाको हार रंग लागो इस जुग में सो कहियत है सूरा आत्म जिन सगल वसतक जा का सतगुर पूरा ठाकुर गाया आत्म रंग शरणी पावन नाम ते अवना सहज समावन संग रहाओ ज्ञान के चरण वस मेरा ही और सांगो पुनीता देही ज्ञान की तूरा देहो कृपा निदान नानक कै सुख एही ज्ञान के चरण बस रही और संग पुनीता देही
ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਦੇਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਜਾਓ, ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਦੇਗ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਆਓ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਭਾਈ। ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭੀ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਗ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਯੋਗ ਸਮਝੋ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਲੰਗਰ 'ਚ ਵੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।